جنید صاحب سب سے پہلے تو وہ شیخ جو صاحب ادھر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھی، ادھر اس طرف. نہیں ان سے بھی کرتے ہیں بات، ہمارے بھائی ہیں، پریس والے ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ وہ جو کل واقعہ پیش آیا ہے اس کی ذرا تفصیل لوگوں کو بتا دیں. شیخ صاحب ہم تو وہی بتا پائیں گے جو ہم نے ٹی وی سکرینز پہ دیکھا ہے، اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ بتائیں نا. وہ جو دیکھا ہے وہ بتا دینا جی ذرا. شیخ صاحب ایک لمبا تڑنگا شخص تھا جو باقاعدہ آپ سے دست و گریبان ہونے کے لیے تیار تھا اور دعویٰ یہ کر رہا تھا کہ اس نے آپ سے پیسے لینے ہیں کوئی 15-20 لاکھ روپیہ. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو آدمی تھا وہ سب کو معلوم ہو گیا ہے، بلکہ کئی ٹیلی ویژن والوں نے تو چینلز نے دکھایا بھی ہے اس نے. وہ نون لیگ کا آدمی تھا. بالکل. لیکن کچھ نہیں ہے جنید صاحب. بات صرف اتنی ہے کہ پاناما کیس کی وجہ سے یہ جو حکومت ہے، یہ جو حکمران ہیں، بلکہ یہ شریف برادران جو ہیں یہ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ان کے خلاف بولتا رہا ہے یا جس نے بھی ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، یہ اس کے ساتھ بہت برا کریں گے. بلکہ یہ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں، کئی ایسے واقعات موجود ہیں، انہوں نے لوگوں کو پھینٹیاں بھی لگوائی ہیں. اور یہ میں یہاں پہ صرف اس لیے آیا ہوں، پریس کانفرنس کرنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر شیخ رشید کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار یہ شریف برادران ہوں گے. اور انہوں نے ہر اس شخص کو پھینٹی لگوانی ہے جو ان کے خلاف بولتا رہا ہے. اس لیے جنید صاحب ذرا آپ بھی تگڑے ہو کے گھر جایا دیکھیں، میری بات سنیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم تو آپ کی خیر چاہتے ہیں، مگر یہ نون لیگ والوں کی ذہنیت آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو پھینٹی ضرور لگے. نہیں، میں آپ کی طرف نہیں آ رہا، میں تو بھائی آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں آپ کو الرٹ کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں ان کو. دیکھیں، میں اس وقت یہ سکولوں کالجوں میں نکروں میں پھرتے تھے جب سے میں سیاست میں ہوں، میں ان کو جانتا ہوں، آپ کو ضرور پھینٹی لگنے. شیخ صاحب بار بار میری طرف کیوں آ رہے ہیں؟ مجھے کیوں ڈرا رہے ہیں؟ جن سے آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں ان کی بات کریں. یہ جو ایک خوف و ہراس پھیل گیا ہے، یہ جو ان کی حرکتوں کی وجہ سے اپوزیشن کے لیڈران کے اندر جو ایک ٹینشن پیدا ہو گئی ہے، اس کو ڈیوائیڈ بھی تو کرنا ہے نا. اچھا ایک منٹ شیخ صاحب، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جس شخص نے وہاں پہ ہنگامہ کھڑا کیا وہ نون لیگ کا عہدیدار ہے. جی بالکل، 100% یہ سب نے دکھایا. آپ سے اتفاق کرتے ہیں، ساری قوم آپ سے اتفاق کر رہی ہے اور اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. ویڈیوز بھی ہیں، آڈیوز بھی ہیں، تصویریں بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن آپ نے اس شخص کے پیسے تو دینے تھے نا. یہ تو اپنی جگہ دیکھیں، میری بات سنیں، پیسے تو ہر بات دینے کسی نہ کسی کے دینے ہوتے ہیں. آپ نے بھی اپنے محلے میں لازماً کسی نہ کسی کے پیسے دینے. میں نے تو نہیں دینے. آپ کا دودھ والا آپ کو مہینے بعد نہیں پیسے لیتا. مہینے بعد لیتا ہے نا. نہیں تو پھر ابھی تو مہینہ ختم نہیں ہوا، 7 دن آپ نے دودھ لے لیا ہے. ان کا یہ ڈرامہ ہی ان کا کھڑا کیا ہوا ہے. میں تو یہاں پہ صرف یہ واضح کرنے کے لیے آیا ہوں جنید صاحب کہ یہ جو ہوچے ہتھ کنڈے انہوں نے شروع کیے ہیں نون لیگ والوں نے، اس حوالے سے میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کو بھی پھینٹی پڑنی ہے. شیخ صاحب کتنے ہو؟ شیخ صاحب بیٹھے ہو. شیخ صاحب 22 لاکھ روپیہ میرا دے دو نا. میں میری بات سنیں، 4 بندے سامنے تو دیتے پیسے. جی نہیں 22 لاکھ روپیہ. شیخ صاحب اللہ جو پہلی گڈی تسی اتوں مگائی لے. میری بات سنیں نا، میری آپ نے یہاں چیئرمین صاحب نے سامنے 22 لاکھ روپیہ میرا تسی دے. ملک صاحب آپ تشریف رکھیں. آپ ذرا پلیز پیچھے ایک منٹ ایسے نہیں چلتا پریس کانفرنس ہے. آپ ذرا پلیز ادھر آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. میرا 22 لاکھ روپیہ. اچھا بابا، اچھا بیٹھے نا، بیٹھ جائے. بھائی جاؤ نا جی، بھائی جاؤ. شیخ صاحب آپ تشریف رکھیں. دیکھیں ملک صاحب آپ بیٹھے تو صحیح. ملک صاحب بتا اوہ میرے بھائی بابا بیٹھ کے بات کر بیٹھنا کی 22 لاکھ روپیہ. بیٹھ کے بات صحیح آپ دو شیخ صاحب آپ تشریف رکھیں. جی وہ کہیں گے تو میں بیٹھ. سانو کی 22 لاکھ روپیہ. اچھا شیخ صاحب تشریف رکھیں نا. آپ اگر کہتے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں. نہیں شیخ صاحب ایسے نہ کریں. آپ بیٹھ جاؤ لیکن واسطہ 22 لاکھ روپیہ میرا. اچھا ایک منٹ ہم بات کرتے ہیں شیخ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے بھائی صاحب، سب سے میری دیکھو حق لازی کمائی، میری حق لازی کمائی. شیخ صاحب میں ایماندار، میں کوئی آپ
बैठ के बात करें। मैं कुछ देखो, मैं कुछ जुआ नहीं कराता। मैं बही जाओ बड़े आदमी आखने पे तुसा की बही जाओ। बैठ के बात देखो मेरी गल सुनो, पहली बात तो ये है अपना जुनैद साहब जी जी, ये 22 लाख रुपया गाड़ी का मांग रहे, हालांकि इनके मुंह के मुताबिक इनसे ज्यादा से ज्यादा कोई टायर खरीद सकता है। पूरी गड्डी का मुद्दा ये मुझे। अच्छा एक मिनट मलिक साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दे। और जुगता तो सानू ठीक है, मेरी बात कभी तो 100 जुगता कर लेन, लेकिन 22 लाख और जापानी तुसी जापान तो गड्डी तुसी मंगाई तो तुसी उत्थे सारे मलिक साहब आप बैठ के बात करें प्लीज, बैठ के बात बात होगी जी। अरे एक मिनट हमने मेरा मुंह जैसा भी है कहो जी, मैं लेकिन अच्छा एक मिनट मैं देखे गाड़ी का मसला तो बाद में है, पहले ये बताएं कि इनको जापान घुसने किसने दी? अच्छा मलिक पहले साहब तो आप आपने जापान पहले ये नहीं जानता। मलिक साहब एक मिनट, पहले आपने कहा कि आपने इनको जी साहब मामा थी आंदा जी, साहब मामा वो थी। मेरे सवाल का भी तो जवाब दे। पहले आपने कहा कि आपने इनको गाड़ी बेची है, थोड़ी देर के बाद आपने किसी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने कोई गाड़ी में लगने वाला बेड बेचा है। वो कौन सा बेड है जो 15-20 साल देखो पहले ना 22 लाख पहली- रुपए का था? यार चैनल से मैंने कोई शौक नहीं, मेरा जब्बा नहीं आने देना चैनल से। चैनल भाई जी, मेरी मेरा शेख साहब खुदा का वास्ता है। अगर मलिक साहब और शेख साहब आप तो तशरीफ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ आप क्यों करके खड़े हो रहे हैं? और नहीं भाई मैं लाख डर रुपए के ऐसा नहीं नहीं। खड़ा हो रहा, अल्लाह के फजल से मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मगर बैठे हैं। ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ Please। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ चलो बैठ जाए, मेरी हक ला दे कमाई जी शेख साहब बैठ जाए, मैं शेख साहब बैठ जाए, बैठ यार बात ये है कि ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ शेख साहब ਲੱਸੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ और ਸਾਰੇ यार ਬਸ आप बैठ जाए शेख साहब ਲੱਸੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ शेख साहब बैठ जाए, देखो जुनैद साहब बैठ जाए, मैं ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ और तुसी ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮੇਰੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ मेरे नहीं जी होएगे तो जवान के तो दे। चले शेख साहब अब आप बैठे प्लीज। और हद हो गई यार, आपने हंगामा खड़ा कर दिया यहाँ पे भी। हद हो गई है। चले बैठ इस बात पे बड़ा परेशान हूँ। सियासत और चीज है, कारोबार और चीज है जी। अब एक आम आदमी की वजह से आप पिंडी का तख्त छोड़ रहे हैं। देखे जी मेरी बात सुने जुनैद साहब, सबसे पहली बात तो ये गाड़ी का लेना देना आप एक तरफ कर, आप पहले ये मुझे बताएं, बल्कि इन हुक्मरानों से पूछें कि ये भाई साहब असेंबली के अंदर आए कैसे? देखे ना जरा कि वहां पे ये किस वजीर की, किस MNA MPA की, नून लीगी की गाड़ी में बैठ के बिल्कुल बताया ना सर। हाँ ऐसा बंदा तो जनाब प्राइमरी स्कूल अपना बच्चा लैन जाए तो कह देंगे ने जनाब ये वालदैन नूं भेजो, तुहाडा नहीं लगता। अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि आपको 15 साल बाद याद आया, आप इससे पहले कभी असेंबली का रुख क्यों नहीं किया आपने? और दूसरी बात ये है जुनैद साहब के 15 साल बाद भी ये 22 लाख ही कह रहे हैं। हाँ 15 साल पहले अगर 22 लाख था तो अब कोई कट बद करो। ये बेड आपकी कौन सी गाड़ी में लग गया 22 लाख का? जुनैद साहब ये तो इनसे पूछे ना कौन सा इन्होंने बेड लगवाया मेरी गाड़ी में, मैं एम्बुलेंस चलाता था। तक क्या आखने ने हुण एम्बुलेंस आखने ने, उस वेले आखने सन इतना गड्डी च टीवी लाओ, गड्डी च बेसन लाओ, अच्छा गड्डी च अपना AC लाओ, गड्डी च कोई चौकीदार लाओ, गड्डी च कोई थिएटर लाओ। जुनैद साहब ये आप समझ ही रहे हैं कि इनको जो सबक पढ़ाया गया है ये याद कर करके आपको सुना। देखें मेरी बात सुने, मेरे बच्चे 22 लाख रुपया ईमानदारी की गल है, मेरी हक ला दी मलिक साहब 22 लाख रुपया मलिक साहब अब बैठ जाओ। दे के जाओ, तुसी जाओ ना, लेकिन 22 लाख मेरा दे के मलिक जाओ। साहब अब बैठ जाओ। मैं बैठ जाऊंगा जी। मलिक साहब देखिए सही वाली है, शेख साहब आप तशरीफ रखे। मलिक साहब आपकी कहानी जो है ना वो बुरी तरह एक्सपोज हो गई। 15 साल हो गए बैठे जी मैनू। वो कौन से 15 साल हो गए? आप उनकी बातों का जवाब दें, शेख साहब की बातों को। जवाब तो मैं कोई नीलाम करते हैं जी, मेरा 22 लाख रुपया फंसा जी। यार तेरा कितों 22 लाख फंस गया, तेरा तू को गटर फंसे है तो बंदा मान गया, तू कहें जी मेरा परनाला फंस गया बंदा मान लवे, तू कहें जी मेरे टिड्ड च कल दा परौंठा फंसे। अच्छा चले शेख ऐसी साहब, मान लीजिए कि यार ये खाएगा। चले शेख साहब इस कजिए को तो निपटाया ना, आप 22 लाख का चेक इनको दे दे, बात खत्म करें। और जी मैंने देना नहीं है, मगर आप कहते हैं तो ठीक है। आपके पास मेरा ख्याल है चेकबुक होगी इस वक्त, आप दें 22 लाख का चेक दें। मैं क्यों दूं? और जी फैंटी थानू भी तो पैनी है, दें 22 लाख। पैसे तो मैं तड़को लेना शेख साहब को, ना को चेक क्यों लावा जी? मेरी बात 12 लाख जो मेट्रो शेख की साहब, ओ यार क्या करते हैं मलिक साहब आप? मेट्रो टूटी
ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲੀ नहीं ਬਣੀ नहीं ਨਹੀਂ नहीं, ਸੀ आप अपनी जगह पे बैठे शेख साहब तशरीफ रखें 12 ਲੱਖ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਧੂਣਾ ਉੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਮਿੱਟੀ ਉੜਨੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਟਰੋ ਪੁੱਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ अच्छा एक मिनट बैठे आप उधर 12 लाख में शेख देता साहब, मलक आप साहब तशरीफ बैठो ना रखें जी। शेख साहब गलत बात है यार, इस आप तरह शेख तो साहब आप तशरीफ रखें बिल्कुल नहीं उठना बिल्कुल नहीं उठना आराम से ये एंकर जिस बात से 2 दफा मना करे उसका मतलब ये होता है कि वो करो। तो फिर दियो ना साढ़े पैसे उस पैसे आज दियोगे शेख साहब मैं बहुत देर होगी मैं मलिक साहब मैं तो दसे मैं यार मलिक साहब प्लीज 4 ਲੱਖ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ अच्छा आप वो देख रहे हो क्या मैं देखे आप बैठे अच्छा, बैठे बैठ शेख साहब 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦਿਓ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ यार 22 ਲੱਖ मैं तेरे को मजा लै बैठा आप बैठ के बात करें बैठ के ਆ बात ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੱਲ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰਾ 22 ਲੱਖ ਮੇਰਾ मलक साहब नहीं जो ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਖਦੇ ਸੋ ਕਿ ओ यार फिर वही बात आप उस तरफ क्यों जाते हैं ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਸਿੱਧ हद हो गई 1.5 साल बाद दे देंगे एक मिनट मलिक साहब बैठ गए 15 साल गुजर गए आपको अपने 22 लाख रुपए याद नहीं आए आज किसी के कहने में आके आप शेख साहब के गले पड़ गए ਉਹ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ भाई गोली लगी हुई थी तो आपको दिखाता था ना। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਤ 'ਚ ਵੱਜੀ ਕਿ ਬਟੂਏ 'ਚ ਵੱਜੀ ਹੈ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਨਾਬ मेरी बात सुने, इस बात को जुनैद साहब 15 साल हो गए। जिस वक्त मैंने इनके पैसे देने थे उस वक्त नोट भी इतना बड़ा होता था, अब तो नोट ही छोटे छोटे हो गए। उस हिसाब से वैसे ही 22 तो अब रहता ही नहीं है। सही अच्छा मलिक साहब देखिए सीधी बात है कि सबको पता चल गया कि आपका नून लीग के साथ ताल्लुक है अब आपने जानबूझ के एक एजेंडे के तहत शेख साहब पे हमला किया ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ नहीं, इसको अगर आप इलेक्शन का हिस्सा बनाए तो बड़ी अच्छी बात है। शेख साहब आपने पैसे देने हैं तो दे उनके और जुनैद साहब मलक साहब तो अपने भाई हैं, इनको तो चलो पैसे दे ही दूंगा मैं। मुझे तो एक और फिक्र पड़ गई है, शहबाज शरीफ का भी मैंने 12,000 रुपया देना है, वो ना कोई बंदे लेके आए। उससे क्यों 12,000 लिया था जुनैद साहब ये विग बनवाई थी जी, ओए, अच्छा मेरे जेहन में ये था कि 7-8 हजार में बन जाएगी, 8,000 मेरे पास था, वो विग वाले ने 20 मांग लिया, फिर 12 शहबाज शरीफ को फाड़ के विग पूरी हो गई। यानी शहबाज शरीफ साहब ये सच्चा दावा कर सकते हैं कि शेख साहब के सर पे मेरे 12,000 रुपए हैं लो इनका तो बाल बाल कर्जे में झगड़ा है